على اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والسجود والقیام والرکن والمقام والمحبت والعرفان والحق والبیان سیدنا ونبینا وشفیع قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلانۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اتشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اللہم اذہبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی صلوات محمد. معزز سامعین گرامی قدر، مسلسل موضوع ہے مقام محمد سرنامہ سخن میں قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی 25ویں آیت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی تقریر کو شروعات کی جاتی ہے. موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ اس نے بہت سرکشی اختیار کر لی ہے، وہ بہت سرکش ہو گیا. تو جب جناب موسیٰ سے بات کہی گئی تو جناب موسیٰ نے اس کی پلٹ میں ایک اللہ سے اپنی دعا کی. دیکھیے آج جناب موسیٰ کا تذکرہ ہوتا جائے تاکہ اور موضوع تمام طریقے سے بیان ہو سکے اور کوئی پہلو تک نہ رہ جائے. جناب موسیٰ کے حالات کیا تھے؟ فرعون ایک ایسا سرکش بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو دعوی خدا کی طرف داخل کر رہا تھا اور بہت مغرور بادشاہ ہوا کرتا تھا. اس نے نجومیوں کے ذریعے پتہ کروایا، نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ یہ تمہارے تختے کو پلٹ دے گا. اس کو یہ خوف تھا. دیکھیے فرعون جو تھا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، پر یہیں پر اس کی جو ہے ساری باطل اس کی جو ہے سمجھ میں آنے لگا. اگرچہ حق ہوتا ڈرتا نا، اگر نجومی نے کہا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے تمہارے تختے کو پلٹ دے گا، اگرچہ یہ حق ہوتا تو پلٹ کے کہہ دیتا مجھے بچے سے کیا ڈر، میں تو حق سے ہوں. سمجھ میں آیا کہ اگر انسان باطل پہ ہو تو چھوٹے سے حق سے بھی ڈر جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ لشکر سے کہا جہاں جہاں بھی بچے جہاں پہ لڑکا پیدا ہو رہا ہو وہاں پہ جا کے بچے کو مار دو. ہم یہ چاہیں گے نہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی بچہ پیدا ہو سکے. یہی ہوا کہ جہاں جہاں بھی پتہ چلا کہ مبارکبادی ہونے جا رہی ہے، ولادت کا مرحلہ ہے، وہاں جا کے لشکر پہنچ گیا، وہاں جا کے بچے کو مار دیا گیا. اچھا یہاں پر جناب موسیٰ کی والدہ سے عمل ظاہر نہیں ہوا، یہ اللہ کی قدرت تھی اور جناب موسیٰ ولادت تھی، مگر کسی نے مخبری کر دی. کیونکہ مخبری آج کے دور کی نہیں، آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جلوس نکالنے لگے تو پتا چلا تھوڑی دیر بعد پولیس آ رہی. کیا ہوا کہ ہم نے تو کسی سے نہیں کہا، اب مخبری ہو گئی. تو یہ مخبری بہت جناب موسیٰ کے دبانے چلتی چلی آ رہی ہے اور یہ مخبری جناب لوط کی زوجہ تک نہیں کری ہے. مخبری جناب لوط کی زوجہ تک نہیں کی ہے. تو لشکر آ گیا جناب موسیٰ کے گھر پر، تو ان کی والدہ نے جناب موسیٰ کو چھپا دیا. مگر وحی الہی یہ ہوئی کہ اے موسیٰ کی والدہ آپ موسیٰ کو ایک صندوقچے میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں. صندوقچے میں رکھ کے دریا میں ان کو ڈال دیں. ایک ماں نے اپنے ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس ماں نے اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر ایک صندوقچے میں ڈال دیا. دیکھیے یہ ہے اطرت خدا، یہ ہو رہی ہے اللہ کی
عمل ہو رہا ہے. اللہ کی حکمت تھا کہ اس کو ایک صندوقچے میں ڈال دو. ماں نے اپنے بچے کو صندوقچے میں رکھ دیا اور دریا میں جا کے اس صندوقچے کو چھوڑ دیا. کیا صندوقچے کے اندر کھانے پینے کا سامان بھی رکھ کے دیا تھا؟ یا کسی دودھ کا پانی کا؟ نہیں. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حوالے کر دیا. اب وہ اللہ جانے. صندوقچے کو دے دیا, دریا سے صندوقچہ بہتا ہو گیا. فرعون حضرت آسیہ کے ساتھ سیر پہ نکلے ہوئے تھے. جناب آسیہ کے ساتھ سیر پہ فرعون نے دیکھا کہ ایک صندوقچہ آ رہا ہے. بھائی حاکم تھے تو ان کو بڑی فکر تھی کہ ہمارے علاقے میں کیا چیز آ رہی ہے, کیا چیز جا رہی ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اور پریشان تو خود تھے کیونکہ ان کو ہر وقت کا ڈر تھا کہ کہیں بچہ تو نہیں آ رہا ہے. بادشاہ ہو گئے بچے ڈر رہے تھے. اچھا صندوقچہ آیا, سنیے گا بہت سندوش ہو کے سنیے گا. وہ صندوقچہ آیا. جناب فرعون نے کیا کہا کہ یہ صندوقچہ کیسا ہے, اس کو پکڑ کے لے کر آؤ. اور لشکر گیا, صندوقچے کو لے کر آیا, اس کو کھولا جائے, اس میں کیا چیز ہے. جب کھولا کیا دیکھا بچہ, کتنا ڈر گیا ہوگا فرعون, حالت خراب ہو گئی ہوگی, پسینوں میں تر ہو گیا ہوگا. جناب آسیہ ایک خاتون تھی اور یہ خاتون کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے. کترا سے بچے کو مجھے تو لاؤ, ایسا میں گود میں تو لے کے دیکھوں بچہ کیسا ہے. جناب آسیہ نے بچے کو گود میں لیا اور دیکھنے کے بعد بڑی خوش ہوئی, بڑی خوش ہوئی. مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ جب فرعون کی طرف بچے نے دیکھا اور فرعون نے جب اس کو گود میں لیا تو فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر اس بچے نے ایسا تماچا مارا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. نبوت کا تماچا کفر کی طرف پڑا, کفر نے نبوت کا تماچا کھایا. اب اس کو اور پختہ یقین ہو گیا کہ اب تو یہ وہی بچہ ہے, اب تو یہ وہی بچہ ہے. یہاں پہ ایسا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ایک دریا میں بچہ جا رہا تھا, وہ تو ہم نے ایک دم سے اتفاقاً اس کو اٹھا لیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ ہو. کہا نہیں, ہم اس کا امتحان لیں گے, ہم اس کا امتحان لیں گے. اور امتحان کیسے ہوگا کہ ایک طرف جلتے ہوئے انگارے رکھے جائیں اور ایک طرف جواہرات رکھے جائیں, اور بچہ ہمیشہ چمک کی طرف دوڑتا ہے. تو آگ میں زیادہ چمک ہے, اگر چاہیے عام بچہ ہوگا تو یہ آگ کی طرف آگ بٹھا لے گا. مگر یہ نبی ہوگا یا وہی بچہ ہوگا, نبی غلطی نہیں کرے گا, وہ اپنا ہاتھ آگ کی طرف نہیں بڑھائے گا. تو یہی ہوا. تو کیا ہوا, ایک طرف دشت میں انگارے رکھے گئے اور ایک طرف ہیرے و جواہرات رکھے گئے, موتی رکھے گئے. اب مجھے ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ نے ہاتھ کدھر بڑھایا. دیکھیے جناب موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا پہلے جواہرات کی طرف, مگر جناب جبرائیل نازل ہو گئے, یا موسیٰ اپنا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دو. تو ہاتھ پہلے بڑھا تھا ادھر, مگر پلٹ کے پھر آگ کی طرف آ گیا, چھولوں کی طرف آ گیا. ایک انگارے کو ہاتھ میں اٹھا لیا. اور جو بچے کی عادت ہوتی ہے ہر چیز منہ میں رکھ لیں, انہیں انگارے کو منہ میں بھی رکھ لیا. تو پتا چلا کہ ان کے ہاتھ بھی جلا جناب موسیٰ کا, اور منہ بھی جل گیا. اگرچہ چاہتا ہے نبی, اگر اللہ چاہتا تو آگ سے جناب موسیٰ کو بچا لیتا. کہیں پر اپنے نبی کو آگ سے بچایا بھی ہے, کہیں پر اپنے نبی کو آگ سے بچایا بھی ہے, اس تندور کو ٹھنڈا بھی کیا ہے, مگر کہیں پر اپنے موسیٰ کو ہاتھ سے جلوا بھی دیا ہے. کہیں موسیٰ کا ہاتھ جل بھی رہا ہے, ان کا ڈنڈا مبارک جل بھی رہا ہے. تو پتا چلا کہ اللہ کی حکمت دخل اندازی مت کرو, اللہ کی حکمت دخل اندازی مت کرو. وہاں پر بھی جو مقصد تھا وہ تھا نبوت کو بچانا, اور یہاں پہ مقصد ہے نبوت کو بچانا. کہیں پر آگ سے بچا کے نبوت کو بچایا جا رہا ہے, کہیں سے نبی کو جلا کے بچایا جا رہا ہے. تو یہ پتا چلا کہ آگ کہیں پر جلا رہی ہے اور کہیں پر بجھا رہی ہے, کہیں پر ہاتھ جل رہا ہے اور کہیں پہ جسم کے اوپر اور کہیں دامن پہ ایک نشان بھی نہیں آ رہا ہے, مگر مقصد اللہ کا یہ کہ نبوت بچ جائے. تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ امام حسن کا مزاج جو تھا سلو والا تھا, امام حسین کا تھا وہ جنگ والا تھا. تو بھائی آپ یہ مت دیکھیے کہ امام حسن نے صلح کی کہ نہیں کی, امام حسین نے جنگ کی نہیں کی, اور دونوں بھائیوں کے اندر جو ہے الگ الگ مزاج پایا جاتا تھا. دیکھیے آگ کا مزاج ہے جلانا, کہیں پر اللہ آگ سے جلوا رہا ہے, کہیں پر آگ سے اللہ بچا رہا ہے, کیونکہ مقصد ہے نبوت بچانے کا. اسی طرح سے مقصد ہے اسلام بچانے کا. امام حسن نے صلح کر کے مقصد بچا لیا, اور امام حسین نے شہادت دے کے اسلام کو بچا لیا. جناب موسیٰ, اب جناب موسیٰ جب سن بروق میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرعون کا دربار چھوڑ دیا, چلے گئے. اب جلدی جلدی باتیں طے ہونا ہے. جناب موسیٰ چلے گئے. ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کو پڑھتے ہوئے مسائل کی طرف. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ہفتی جناب موسیٰ کے فالوور سے لڑ رہا ہے,
या मूसा के मानने वाले से लड़ने लगा और उसने आवाज दिया, मूसा मेरी मदद को आओ। या मूसा आए और जनाब मूसा ने सिर्फ एक भूसा बनाकर उसको मार दिया, एक भूसा उसके मार दिया खफ्ती के, जो जनाब मूसा के मानने वाले से लड़ रहा था, और एक भूसा नबी का पड़ना था कि वहीं ढेरों के मर गए। अच्छा, अब क्या हुआ, दूसरे दिन देखा फिर यही वाक़या, फिर एक खफ्ती लड़ रहा है जनाब मूसा जाने वाले से। फिर उसने आवाज दिया, मूसा आप मेरी मदद को आए। जनाब मूसा ने सोचा, हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तू कहीं शैतान तो नहीं है भाई, तूने मुझसे गलती करवा दी थी। जनाब मूसा ने उसके लिए तौबा भी किया, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में माफी चाहता हूँ कि मैंने तेरे बंदे को मार दिया होगा, क्यों जनाब मूसा का मकसद नहीं था कि उसको जान से मार दे। अब क्या कहें, नबी का हाथ था, नबी का हाथ था, क्या करें, मूसा मारा, ऐसा क्यों मर ही गया। नबी मूसा ने कहा, क्या तू शैतान है क्या, तू आज फिर मुझसे गलती करना चाहता है। तो पता चला कि एक खफ्ती को मार दिया था। अब जनाब मूसा ने हिजरत कर ली, छोड़ के चले गए, मदाइन की तरफ चले गए, सुनिएगा, जनाब मूसा मदाइन की तरफ चले गए, और जब देखा वहां पर देखा कि कुछ लोग कुएं के पास पानी भरने के लिए आए हुए हैं, देखिए पानी भरने के लिए आए हुए हैं, और उन्हें देखा कि दो लड़कियां हैं, शरीफ लड़कियां होती हैं तो मजमे में नहीं घुसती हैं, वो थोड़ा दूर हटी हुई हैं। जनाब मूसा ने देखा कि दो लड़कियां हैं और उनके पास गए कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी, क्या मैं, उन्होंने कहा हम भाई पानी भरने आए, हमारे वालिद जो है बड़े ज़ईफ़ हैं तो हम ही अपने घर का सारा काम करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा लाइए मुझे दिए, मैं आपके लिए पानी भर के ला देता हूँ। मूसा ने पानी भर के उनको दे दिया। अब वो लड़कियां जो है वापस चली गई, मैं बताऊंगा कौन लड़कियां थी, वापस अपने घर चली गई। जाकर उन्हें अपने वालिद से कहा कि आज हमने एक शख्स को देखा, बड़ा शरीफ शख्स था, वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने हमारी मदद की और नजरें उसकी झुकी हुई थी, चेहरे से बड़ा शरीफ मालूम होता था। ये तस्करा हुआ, अरे बाबा क्यों ना आप उसको अपने के मुलाजिम रखें, बाबा आपसे उठा नहीं जाता, आप ज़ईफ हैं और हम लोग कहाँ तक के काम करेंगे, वो आदमी हमें शरीफ मालूम होता है, तो क्यों ना आप उसको अपने घर पे मुलाजमत पे रख लें। कहा हाँ जब बुला लो, आई तो कहा कि बड़ी शर्मा के कहा कि मूसा से कि आपको मेरे वालिद ने बुलाया। जनाब मूसा जनाब मूसा भी यही चाहते थे कि उनको एक घर मिल जाए जहाँ उनको पनाह मिल सके, जहाँ वो अपने सर को छुपा सके। जनाब मूसा भी खुशी खुशी चले गए और पहुंचे वहाँ, और उसके बाद जनाब मूसा से उनसे मुलाजमत की बात हुई। जनाब मूसा ने जब देखा गया कि ये शख्स बड़ा शरीफ है, बड़ा नेक है, तो उसमें से एक बहन ने अपनी छोटी बहन के लिए निस्बत दी, अपने वालिद से कहा कि क्यों ना आप हमारी इस बहन की शादी इनसे करा दीजिए। यही हुआ, मगर वो कौन लड़कियां थी, उनके वालिद कौन थे, पता चला कि वो हजरत शुएब नबी थे, वो उनकी बेटियां थी। तो हजरत शुएब ने कहा कि देखो महर में कुछ शर्तें हैं, जब हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देंगे। क्या महर में क्या शर्तें, का शर्त यह है कि तुम कुछ अरसे तक हमारे क्या ही रहोगे और हमारी क्या ही मुलाजमत करते रहोगे। तो जनाब मूसा ने उस बात को मान लिया, कहा ठीक है हम आप ही क्या रहेंगे, आप ही क्या मुलाजमत करते रहेंगे, और ये शादी हो गई। अब मैं आ रहा हूँ अपने मौजू की तरफ। अब जब ये शादी हो गई और जब वो जो महर का शर्त थी मुअय्यन हो चुकी थी, वो वक्त बीत चुका था, जनाब मूसा अपनी ज़ौजा के साथ निकले, और निकलने जब निफ्स शब हुई और रात हुई, तो जनाब मूसा ने देखा कि एक जगह पर आग सी जल रही है, एक रोशनी सी हो रही है। तो देखिए इससे पता ही चलता है कि ये वक्त जो था वो थोड़ा जाड़े का वक्त था, थोड़ा जाड़े का वक्त था। जनाब मूसा ने देखा कहीं पर आग सी जल रही है, अपनी ज़ौजा से कहा तुम लोग यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इंतजाम हो जाए तुम लोगों के लिए, जैसे कि खाने पीने का इंतजाम हो जाए, पानी का इंतजाम हो जाए, या फिर मैं लकड़ी से वो आग जला के ले आके आऊँगा, ठंडक है, तुम लोग उससे थोड़ा आराम मिलेगा, या हो सकता है कि हम उसके मशाल बना के राह के इस्तेमाल के लिए ले लें। तो जनाब मूसा गए और जब जाके देखा तो वहाँ पे कोई आग नहीं जल रही थी, वहाँ पर कोई आग नहीं थी। देखा कि एक पेड़ से एक रोशनी आ रही है। जनाब मूसा है अकेले हैं, बयाबान है, और पेड़ से एकदम से रोशनी, और उसके बाद एकदम से आवाज आ रही है। मूसा अब जब ये आवाज सुनी डर गए कि यहाँ पे ना कोई दिख रहा है, ना कोई जानवर है, ना कोई परिंदा है, ना कोई इंसान है। तो कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। अच्छा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह को नहीं पता था माज़अल्लाह, यानी पूछ पाना है कि तुम्हारा का ये तो असा है। अच्छा इसको जरा जमीन में फेंक दो। मूसा ने असे को जमीन में फेंका तो वो अजदहा बन गया, वो अजदहा बन गया। अच्छा एक मौजूदा ये है, दूसरा मौजूदा क्या है? मूसा अपने हाथ को जरा सा अपने बगल में डाल दो,
देखिए हमारी तरफ देखिए, घरों में डाल दो। मूसा ने अपने हाथ को अपने बगल में डाल दिया। अब हाथ को निकालो। अब जो हाथ को निकाला देखा तो एक सफेद कलर का, सफेद रंग का एक नूर था। और कुरान में यह है कि कोई मर्ज की निशान नहीं था, कोई मर्ज का निशान नहीं है। कहा है मूसा हमने तुम्हें ये दो मौजूजे दिए, एक यदे बहजा दिया, एक यदे बहजा दिया और एक असे का मौजूदा दिया। अब तुम जाओ फिरौन के पास, वापस जाओ फिरौन के पास। क्योंकि जनाब मूसा इसमें खौफ था उनको पर कि हमने खफ्ती को मार दिया है, अगरचे हम वापस वहां जाएंगे तो वो हमें घेर के मार लेंगे, मगर इनके दिल में इत्मीनान पैदा करना था। कहा जाओ मूसा अब तुम जाओ और इनसे आगे कहो कि तुम्हारे पास यदे बैजा है, क्या तुम्हारे पास ये मौजूदा है जो असा में मारता हूँ ये अजदा बन जाता है? जनाब मूसा ने कहा हाँ। अब देखिए मैं आगे अपने मौजू की तरफ कहा गया मूसा जाओ फिरौन के दरबार के अंदर। उसने बड़ी सरकशी इख्तियार कर रखी है, मगर जनाब मूसा ने कहा कि जो मेरा भाई हारून है वो ज्यादा बलीग और फसाद बलागत वाला आदमी, वो अच्छे से बोल लेता है, मेरी जबान में लुकना था। फिर वही दुआ आ गई क्या है मूसा जाओ फिरौन के दरबार में। जनाब मूसा ने दुआ की, क्या दुआ की? काला रब्बी शरह सदरी, ऐ परवरदिगार तू मेरे सीने को कुशादा कर दे। कहाँ जाना है? फिरौन के दरबार में जाना है। मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी जबान की लोकता को दूर कर दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ सके। और मेरे लिए एक भाई जिसका नाम हारून है मुझे वजीर बना दे। अल्लाह ने वजीर बनाया, हारून जैसा भाई बनाया। अब जब मूसा फिरौन के दरबार में दाखिल हुए और जाकर उन्होंने कहा कि तुमने बनी इसराइल को क्यों कैदी बना रखा है, तुमने बनी इसराइल को क्यों कैदी बना रखा है? तो और अपने मौजूदे को दिखाया, देखो ये यदे बैजा है, क्या तुम्हारे पास यदे बैजा है, क्या तुम्हारे पास ये ऐसा है? तो फिरौन ने कहा कि आप फला फला दिन आइएगा। और इसने ये प्लानिंग करी, प्रोपेगेंडा किया कि अपने तमाम जादूगर जो थे, जो आलिम जादूगर थे, बस मजीद नहीं तमाम होना, जो आलिम जादूगर थे उनको बुलाया, कहा आओ और मूसा को तुम्हें शिकस्त देना है। या मूसा अपना जो जादू दिखा रहे थे माज़अल्लाह, अपने हाथ से मौजूदा दिखा रहे थे, ये असे का मौजूदा दिखा रहे थे, जादू दिखा रहे थे, तुम्हें इसका जवाब देना है। वही हुआ, उस दिन आया, मुकर्रर दिन आया। अब जादूगर आए और कहा जनाब मूसा से कि तुम पहले अपना जादू दिखाओगे या हम दिखाएं? जनाब मूसा ने कहा तुम करो, तुम। देखिए ये रविश थी नबियों की, कभी शुरुआत नबी नहीं करते थे, वो चाहे जंग हो चाहे कोई मरहला हो, पहले शुरुआत तुम करो। उसने अपने डंडे को फेंका, उससे रस्सी को फेंका, वो सांप बन गए। और तमाम दरबार ये देख रहा था, सब हैरान थे। फिरौन अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था कि हमारे जादूगरों ने इतना बड़ा मौजूदा दिखा दिया, इतना बड़ा जादू दिखा दिया, इतना शहर दिखा दिया। अच्छा ये कौन थे? कायद मूसा थे, ये जादू से बनाए हुए साहब थे। और यहाँ पे जब बनने वाला है वो अल्लाह का बनाया हुआ होगा। अच्छा जनाब मूसा ने अपने असे को जमीन पे फेंका तो वो अजदहे बन गए, और उस अजदहे ने सारे सांपों को खा लिया। अब सुनिएगा यहाँ पर ईमान की देखिए मंजिल, ईमान की मंजिल देखिएगा। जो जादूगर आए थे उन्होंने जब ये देखा कि हमारे सांप को इनका अजदहा खा गया, तो उन लोगों ने अपने सर को झुका दिया, कहा है मूसा अरे हारून हम आपके रब पर अपना ईमान लिया है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। देखिए किस तरह से ईमान आया है। सांप को जब वो खा गया तो उसने कहा जादूगरों ने कि ऐ मूसा और हारून हम आपके रब के ऊपर अपना ईमान ले आए हैं। देखिए ये फिरौन के दरबार के जादूगर थे, इन्होंने सिर्फ 2 या 3 मिनट का एक मौजूदा सिर्फ देखा था और उन्होंने अपने सर को तस्लीम कर लिया था। और उन्हें ये कहा कि मूसा हम आप पर और आपके हारून के रब पर अपना ईमान लिया है। मगर ये कैसे जाहिल और उम्मती थे कि रसूल जैसे मौजूद वाली जात को अपने आस पास देखा करते थे, अली जैसे मौजूद वाली जात को अपने आस पास देखा करते थे, इमाम हसन इमाम हुसैन को देखा करते थे। वो फिरौन के बादशाह जो अपने आप को सरकश बादशाह था, उसके वो जादूगर थे। मगर उनको ये मालूम था कि ये जो मौजूदा दिखा रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह के नबी है, बस इनके आगे अपना सर को तस्लीम कर दो। मगर ये कैसे जाहिल उम्मती थे, रसूल को देख भी रहे हैं, अली को हाथों पर रख करके दिखा भी रहे हैं, मगर अली के यहाँ किसी और को मारते नजर आ रहे हैं। एक सलाह दे दो मोहम्मद, कैसे उम्मती थे। रसूल जैसी मौजूद वाली जात बार बार अली को बचनवा रही है, मगर ये जादूगरों से बदतर लोग थे। हमारा सलाम हो उन जादूगरों के ऊपर जिन्होंने अपना ईमान साबित करके दिखा दिया। और क्या हुआ आखिर में फिरौन ने क्या किया? कहा इन जादूगरों का एक हाथ काट दो, बस अब तुम एक हाथ काट दो, इनका एक पैर काट दो।
جواب کیا دیا ہم جادوگروں نے؟ کہا ہاں اب میرا تم چاہے ہاتھ کاٹو، چاہے تم میرا پیر کاٹو، چاہے مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر اب ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، ہمیں شہادت منظور ہے۔ یہ کون تھے؟ بھائی فرعون کے بنائے ہوئے جادوگر تھے، مگر جب انہوں نے موسیٰ کو دیکھا تو اپنا ایمان لے آئے، مگر فخر موسیٰ